Okay. Similarly, calculate YP. H is 4500 minus HP is again 750. Focal length is 0.180 into YP 27.3. It means 0.0273. So this matter हे 27.3चं कन्वर्जन तुम्ही मीटरमध्ये व्यवस्थित करा 0.0, अदरवाईज तुमचा आन्सर पूर्ण चुकून जाईल. स्नेहल तुम्ही चुकला आता इथं 180ला 0.180 येत आहे, तुम्ही 0.180 केलं. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे जर चुकला तुम्ही सिंपल कॅल्क्युलेशन आन्सर विल बी रॉंग. हां, हाऊ मच दिस आन्सर? 568.75. ओके निकिता and Priyanka. 568.75. 568.75 meter. Correct. Okay. Now calculate next. Next is the XQ. H minus HQ divided by F into XQ. So H is 14500 meter minus HQ, height of Q point is 850 divided by focal length is 1.180 meter into XQ. XQ 18.9 negative. How much? Negative answer will be there. 383.25. Is this correct? 383.25. meter. So we got the x coordinate of Q point. Then calculate YQ. Again sum capital H minus HQ divided by F into YQ. Similarly calculate H 4500 meter divided by HQ is 850 divided by focal length is 180 into Y, again YQ, this is minus 0.0247. So how much Y coordinate of, so this is capital, 500.80, correct, 500.86 meter negative. Okay, so we go calculated the, now calculate length PQ.
length PQ is equal to we can use same formula, otherwise we can calculate a different way also. Here PQ is nothing but use the formula XQ minus XP square plus YQ minus YP square. So what is XQ? Ka XQ coordinate? XQ is the 383.25 minus 383.25 minus XP. What is XP? XP is the 433.34. Here this value is negative again. So 433.34 square plus YQ. YQ is 500.86 minus YP. YP is 568.75. How much answer? Length of PQ is 1070.78 meter from Nikita side. Okay. Then Sunil also gave given correct answer. Same answer I got. 1070.78. Sunil Bhosle also given correct answer. Other Suraj also given. Other do the calculations. Others please. Sonali given. Priyanka. Shiv Sakre. Okay. So in this way we can calculate the horizontal distance between 2 points. So many times these questions asked for the examination. Snail, what answer you have put here? 100.78 you have put. Okay, correct. So in this way you can find the horizontal distance between 2 points on the ground with the help of photograph or photo coordinate. फोटो कोऑर्डिनेटचा वापर करून तुम्ही ग्राउंड वरच्या दोन्ही पॉइंट मधलं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करू शकता. आर यू गेटिंग? ओके. सो this is the numerical part we have seen. Then again some numericals are there, but before that we will see some theoretical part of the next numericals. Okay, so here I will stop
sharing of screen, then okay, whether PPT screen is visible. See, okay, now see, now ground control survey we have to do. It means ground control survey means when your aircraft is moving in any direction by taking the photographs. If 20-kilometer area we have to cover, and we have to calculate the we have to take the photographs of any area, 20-kilometer area. For that, aircraft is moving along the length of 20 किलोमीटर, बरोबर आहे की नाही. 20 किलोमीटर लेंथचे फोटोग्राफ घ्यायचे आहेत. एखादं 20 किलोमीटरची लेंथ आहे आणि आपल्याला जर त्या 20 किलोमीटर लेंथचे फोटोग्राफ घ्यायचे असतील तर काय करावं लागेल आपल्याला, तर एअरक्राफ्ट त्या 20 किलोमीटर लेंथला आपल्याला मूव्ह करावं लागेल. अँड दिस एअरक्राफ्ट विल टेक द फोटोग्राफ्स at regular interval at the up to the end of the 20 kilometer. Are you getting? So for that, this ground control survey is important. It means we have to decide what is the speed of aircraft, at what height aircraft is moving. So with the help of this we can calculate. सपोज एखादा जर 10 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटरचा एरिया असेल आणि त्या एरियाचे आपल्याला फोटोग्राफ्स काढायचे असतील तर त्या एरियाचे किती फोटोग्राफ्स आपल्याला कॅल्क्युलेट काढावे लागतील याचा आपल्याला स्टडी आहे आफ्टर दिस ग्राउंड कंट्रोल सर्वे. इन दिस ग्राउंड कंट्रोल सर्वे, सो ग्राउंड कंट्रोल सर्वे इट मीन्स वी हॅव टू सर्वे ऑफ एनी लँड. इट मीन्स ती लँड कव्हर करण्यासाठी आपल्याला किती नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स काढावे लागतील हा सर्वे आहे ग्राउंड कंट्रोल सर्वे. म्हणजे ग्राउंड कंट्रोल सर्वे म्हणजे काय, एखादा काहीतरी एरिया आहे त्या एरियाचे फोटोग्राफ जर आपल्याला 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटरचा एक फोटोग्राफ काढायचा असेल किंवा 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटरचा एक फोटोग्राफ ग्राउंडचा यायचा असेल तर त्याचं जे ग्राउंडचं स्केल आहे त्याच्यावरून आपण तो एखादा 25 किलोमीटर बाय 25 किलोमीटरचा एरिया कव्हर करण्यासाठी किती फोटोग्राफ्स आपल्याला काढावे लागतील याचा सर्वे आपल्याला आता नेक्स्ट ह्याच्यात बघायचं आहे. ओके, so for that ground control survey is the point is there. So what is the purpose? The purpose is determine exact position of aerial camera at instant of exposure. It means मी काय सांगितलं, 20 किलोमीटर लेंथला एअरक्राफ्ट फोटो काढायचे आहेत आपल्याला 20 किलोमीटर लेंथचे. मग एक झिरोला एक काढल्यानंतर किती डिस्टन्स गेल्यानंतर सेकंड एक्सपोजर घेतलं पाहिजे त्या एअरक्राफ्टनं, म्हणजे सेकंड टाइम फोटो घेतला पाहिजे. तिथून पुढे किती डिस्टन्स गेल्यानंतर फोटोग्राफ घेतला पाहिजे, तिथून पुढे किती डिस्टन्स गेल्यानंतर फोटोग्राफ घेतल्यानंतर पाहिजे. दॅट इज दी डिटरमाइन एक्झॅक्ट पोझिशन ऑफ एरियल कॅमेरा ॲट इन्स्टंट ऑफ एक्सपोजर अँड आयडेंटिफाय द ऑब्जेक्ट ऑन दी ग्राउंड. ग्राउंडवरचे ऑब्जेक्ट आयडेंटिफाय करण्यासाठी जे काय आपण फोटोग्राफ्स घेणार ते फोटोग्राफ्स किती इंटरवलला घ्यायचे दॅट वी हॅव टू डिसाइड. एअरक्राफ्ट चाललंय पण किती डिस्टन्सला आपण ते फोटोग्राफ घ्यायचे याचं डिसिजन आपण घ्यायचं आहे ॲज अ सर्वेअर. आज वी आर ऑल आर दी सिव्हिल इंजिनियर, वी आर दी सर्वेअर. ते आपण त्याचं डिस्टन्स ठरवायचं आहे. देन हिअर some steps are involved. That steps we will see in the next slide. Then target are placed on the ground. It means ग्राउंड सर्वे कंट्रोल सर्वे करायचं असेल तर ग्राउंड वरती आपल्याला टार्गेट ठरवायचे आहेत. म्हणजे या पॉइंट पासून त्या पॉइंटचं डिस्टन्स अंदाजे किती असेल किंवा टार्गेट्स. इट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वी हॅव टू टेक दी फोटोग्राफ्स लाईक टार्गेट वी हॅव टू, म्हणजे मार्किंग करायचे आहेत ग्राउंड वरती. ओके, देन टार्गेट्स आर सर्वेड बाय ट्रिअँग्युलेशन. इट मीन्स ट्रिअँग्युलेशन सर्वे. आता तुमच्या पार्टचा हा तुमच्या सिलेबसचा हा ट्रिअँग्युलेशन सर्वे पार्ट नाहीये का, आहे सिलेबसमध्ये तुम्हाला ट्रिअँग्युलेशन फर्स्ट सेक्शन मध्ये असेल.
तर ट्रिअँग्युलेशन सर्वे करून आपण ग्राउंडवरचे पॉईंट आपण मार्क करू शकतो. देन ग्राउंड कंट्रोल, position of signal and elevation here written. Position of signal and elevation means असे पॉइंट मार्क करायचे की ज्या पॉइंट पर्यंत आपल्याला डिस्टन्स एअरक्राफ्ट मधून घ्यायचा आहे असे, किंवा जो पॉइंट आपल्याला सर्वे करायचा आहे. म्हणजे पॉइंट कसे मार्क करायचे, इट मीन्स आता जसं आपण ए आणि बी या दोन पॉइंट मधलं हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स काढलं का नाही, जर तुम्हाला ते ए आणि बी पॉइंट कोणते आहेत ते जर तुम्हाला फोटोग्राफ्स मध्ये यायचे असतील एअरक्राफ्ट मधल्या, तर त्या पॉइंटला काहीतरी तुम्हाला सिग्नल्स किंवा काहीतरी त्या ठिकाणी ठेवलं पाहिजे. त्यावेळी तुम्हाला कळेल की हा ए आणि हा बी पॉइंट आहे. जर काहीच नसेल तिथं तर तुम्ही दोन पॉइंट मध्ये डिस्टन्स कसं मेजर करणार. सो बिफोर दी फोटोग्राफ्स ज्या ज्या एरियाचा सर्वे करायचा आहे त्याचं ग्राउंडचं मार्किंग तुम्हाला करावं लागेल ऑन दी ग्राउंड. आणि मग ते फोटोग्राफ्स वरती आल्यानंतर मग तुम्ही डिस्टन्स मेजर करा दोन पॉइंट मधलं, किंवा डायरेक्शन कुठली आहे दोन पॉइंट मधली हे नंतर फाइंड करू. सो ग्राउंड कंट्रोल सर्वे इट मीन्स बिफोर दी एक्सपोजर, बिफोर दी फोटोग्राफ्स जे तुम्हाला पाहिजे त्या एरियाच्या बाउंड्रीज किंवा पॉइंट्स हे कशाने तर पियरनी वगैरे पिलरनी मार्क करून ठेवायचं. आपला प्लॉट कसा आपण हे करतो, मार्किंग करतो प्लॉटची, एखाद्या सिमेंटचे पोल आपण लावून बरोबर आपला 1 गुंठ्याचा 2 गुंठ्याचा जो प्लॉट असेल तो आपण मार्क करतो. सिमिलरली तसाच आपण जर तो 1 किंवा 2 गुंठ्याचा प्लॉट मार्क केलेला जर फोटोग्राफ मध्ये घेतला तर एक्झॅक्ट आपल्याला त्या फोटोग्राफ मधलं त्या लोकेशन दिसेल फोटोग्राफ वरती. So whatever survey we have to do for the area, that area we have to mark by some stones, some piers or pillars like this. So here horizontal control and vertical control. Horizontal control is a triangulation and vertical control is a leveling. So horizontal control म्हणजे काही पॉइंट एकमेकापासून किती डिस्टन्स वरती आहेत त्याचे ग्राउंड वरती पॉइंट मार्क करायचे बिफोर दी फोटोग्राफ. आणि वर्टिकल म्हणजेच काय, समजा तुम्हाला दोन पॉइंट मधलं वर्टिकल डिस्टन्स पण काढायचं आहे, इलेव्हेशन दोन पॉइंट मधला वर्टिकल इलेव्हेशन किती आहे. सो फॉर दॅट ऑल्सो एक पॉइंट टेकडीवरती आहे, एक पॉइंट ग्राउंड वरती आहे. सो फॉर दॅट ऑल्सो यू हॅव टू मार्क दी ground point also. So this is the ground control survey. It means for the before the exposure, फोटोग्राफ काढण्याच्या अगोदर जी काय ग्राउंड वरची ऑब्जेक्टची मार्किंग करायची आहे किंवा आयडेंटिफाय करायचे आहेत मार्क with the help of triangulation survey, that is nothing but your ground control survey. Are you getting? Ground control survey म्हणजे शुद्ध मराठीमध्ये आपल्याला ज्या पॉइंटचा सर्वे करायचा आहे, ज्या पॉइंट मधलं डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे ते पॉइंट्स काय करायचे तुम्हाला ग्राउंड वरती मार्क करायचे फोटो काढण्या अगोदर. दॅट्स इट्स. ओके, नाउ what is the procedure for aerial survey, and that is nothing but flight planning. This flight planning is a very important word. याच्यावरती आपल्याला दोन प्रॉब्लेम परत बघायचे. याच्यावरचा सुद्धा एक प्रॉब्लेम एक्झामला विचारला जातो, फ्लाइट प्लॅनिंग. ओके, सो प्रोसिजर फॉर एरियल सर्वे. सर्वे करायची प्रोसिजर कशी आहे एरियलची. एरियल सर्वे म्हणजे एअरक्राफ्ट मधून फोटो काढायचा, त्याची प्रोसिजर काय. सो फर्स्ट these are the some parameters we have to decide. So altitude of flight, capital H, that we have to decide. आपलं विमान, आपलं एअरक्राफ्ट किती उंचीवरून मूव्ह करायचं हे आपण डिसाइड करायचं ऍज अ सर्वेअर. आपण सर्वेअर आहे, एअरक्राफ्टचं सर्वे आपण करतो, तर आपण ठरवायचं की 2000 मीटर 3000 मीटर ऍक्च्युअल डिस्टर्बन्स झाला नाही पाहिजे ग्राउंडला, अशा हाईटने आपण एअरक्राफ्टचं हाईट डिसाइड करायची. ओके, देन फोकल लेंथ ऑफ कॅमेरा, that again we have to decide. F, size of photograph, again we have to decide as an engineer. बरोबर आहे की नाही. आपण एखाद्या फोटो स्टुडिओ मध्ये गेलो तर काय म्हणतो, मला भिंतीवर लावण्यासाठी एवढ्या साईज बाय एवढ्या साईजचा फोटोग्राफ पाहिजे. ते तुम्ही डिसाइड केलं किती साईजचा फोटो पाहिजे तुम्हाला वॉलवरती लावण्यासाठी. किंवा आपला जो अल्बम असतो, अल्बम मध्ये फोटोचा साईज किती असतो, जी काही साईज आहे 4 इंच बाय 6 इंच,
सिमिलरली आपल्याला किती साईजचा फोटो पाहिजे, सो दॅट वी हॅव टू डिसाइड. साइज ऑफ फोटोग्राफ 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर. That we have to decide. That is the one of the parameter of the aerial survey. Then next is the alignment of the flight line. Alignment of the flight line, sorry, here missing one number. Size of area or land to be photographed. Size of area, which area we have to survey, किंवा कोणता एरिया आहे की ज्याचे आपल्याला फोटोग्राफ काढायचे. That size we have to know. Length of area, ground and width of ground. If I will take an example, if 10 kilometer by 20 kilometer, 10 kilometer by 20 kilometer land is there, that we have to survey. It means width of land is 10 kilometer and length of ground land is 20 kilometers. That is the size of area. So 10 by 20 is the size of area or land to be photographed. The next point, alignment of the flight, alignment of flight line and parallel flight lines. Alignment of flight line. आता 10 किलोमीटर विड्थ आहे, 20 किलोमीटर लेंथ आहे. See here in the flight planning, so this is the 10 kilometer and 20 kilometer. So this land we have to survey. It means for this 10 kilometer एकच एअरक्राफ्ट इथून एवढं कव्हर करत असेल का नसेल करत, सो ते आपल्याला बघायचं आहे किती कव्हर करते. सो हियर वन एअरक्राफ्ट इज देअर, हियर सेकंड इज देअर and थर्ड इज देअर. सो दिस इज दी alignment of aircraft. It means aircraft हे तुमचं कसं होणार आहे, या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार आहे. आर यू गेटिंग? This is the direction of aircraft. So असे 3 विमान, 3 aircrafts are moving simultaneously. So इथे एक फोटोग्राफ घेतला, इथे एक घेतला, इथे एक घेतला, इथे एक घेतला, इथे एक घेतला, अशा काय करत जाणार आहे आपण, फोटोग्राफ घेणार आहे. So in this way we can take the photographs. मग ह्याच्यामध्ये एका फोटोग्राफ मध्ये एवढा एरिया कव्हर झाला, या फोटोग्राफ मध्ये एवढा एरिया कव्हर झाला, पुढच्या फोटोग्राफ मध्ये एवढा एरिया कव्हर. असे आपल्याला एका लाईन मध्ये किती फोटोग्राफ घेतले असे प्रत्येक एअरक्राफ्ट आणि किती नंबर ऑफ लाईन आहेत, 1 2 3. ही एक एअरक्राफ्टची लाईन आहे, ही सेकंड एअरक्राफ्टची लाईन, ही थर्ड आहे. आणि एका लाईन मध्ये किती घेतले, जर हे नंबर्स एका लाईन मधले नंबर्स इनटू नंबर ऑफ लाईन्स केल्या तर आपल्याला काय मिळालो, या एरियासाठी लागणारे टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स मिळतील. आर यू गेटिंग? एक एअरक्राफ्ट एका लाईन मध्ये 20 किलोमीटर करण्यासाठी 1 2 3 4 5 असे समजा 25 घेत असेल, लाईन किती आहे, तो 3 लाईन आहेत, तर 25 इंटू 3 जर केलं तर काय मिळेल आपल्याला, टोटल या एरियासाठी किती नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स लागले मिळतील. सिंपल आहे, बट प्रोसिजर इज देअर हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स, दॅट वी विल सी. आर यू गेटिंग? हे लक्षात आलं का? 10 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटरचे एरिया जर आपल्याला फोटोग्राफ्स घ्यायचे असतील तर 10 किलोमीटर मध्ये समजा 3 लाईन जर आपण एरोप्लेनच्या ठेवल्या तर 20 किलोमीटर कव्हर व्हायला काहीतरी इंटरवल ठेवला, इथे एक फोटोग्राफ, इथं असा जर इंटरवल ठेवला तर we can take the photographs along the 20 kilometer length. So if these photograph numbers are 25 in one line, so there are 3 lines are there. किती एअरक्राफ्ट मूव्ह होत आहेत 10 किलोमीटर मध्ये, 1 2 आणि 3. सो 25 इंटू 3 75 नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स we will get. Are you getting? So now in this way we can
प्लान दी अवर फ्लाईट लाईन्स. हॉरिझॉन्टल अँड लेंथ म्हणजे लेंथ मध्ये किती डिस्टन्स वरती फोटोग्राफ घ्यायचा आणि हॉरिझॉन्टल पॅरलल फ्लाईट लाईन इट मीन्स किती 1 2 3 4 नंबर 10 किलोमीटर मध्ये किती ठेवावे लागतील. आलं लक्षात? ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दी lateral overlap. Here lateral overlap they have written. It means what? So we will see in next line that lateral overlap. What is lateral overlap? See, this is the lateral overlap. बघा, this is the exposure station. इथल्या एक्सपोजर स्टेशनने काय केलं बघा, एवढ्या लेंथचा फोटोग्राफ कव्हर केला. हिअर रिटर्न कव्हरेज, हिअर कव्हरेज इज रिटर्न म्हणजे इथल्या विमानानं एअरक्राफ्टनं काय केलं, इथं ज्यावेळी एअरक्राफ्ट आलं, एअरक्राफ्ट इथं आलं, एक फोटो घेतला, परत इथं गेलं, पुढं इथे एक घेतला, इथे एक घेतला, आणि हे एअरक्राफ्ट आहे आपलं. बघा बघा, म्हणजे आतापर्यंत इथं 4 फोटोग्राफ त्यांनी घेतले. हे 4थं एक्सपोजर आहे, हे खालचं ग्राउंड लेवल आहे. तर त्यांनी एका बघा इथं ग्राउंड कव्हर झाले. हा ट्रायंगल जो दिसतोय इथल्या फोटोग्राफचा, पुढे गेल्यानंतर ज्यावेळी घेतला त्यावेळी मागच्या फोटोग्राफ मधला पण काहीतरी पार्ट कव्हर झालाय. बघा हा छोटा ट्रायंगल खालचा, येते का लक्षात? हा जो छोटा ट्रायंगल दिसतोय ओव्हरलॅप, बघा इथं खाली ओव्हरलॅप लिहिले. ओव्हरलॅपचा बाण कुठून कुठेपर्यंत आहे बघा एकदा. ओव्हरलॅपचा जो ॲरो दिसतोय, सी दी ॲरो ऑफ ओव्हरलॅप, हा एवढा ॲरो आहे. म्हणजे पाठीमागच्या फोटोग्राफ्स मधला काहीतरी पार्ट आणि पुढच्या फोटोग्राफ्स मधला काही पार्ट एकमेकावरती ओव्हरलॅप झाला. आलं का लक्षात? ओव्हरलॅप. आणि हा ओव्हरलॅप लॉन्जिट्युडनली म्हणजे 20 किलोमीटरच्या लेंथला जर आपण एक एअरक्राफ्ट मूव्ह होत असेल, लॉन्जिट्युडनली इट विल बी, तो लॉन्जिट्युडनली किती असायला पाहिजे, 50 ते 70% इतका असायला पाहिजे. म्हणजे पाठच्या फोटोग्राफ मधला जो पार्ट आहे तो पुढच्या फोटोग्राफ मध्ये 50% तरी कव्हर झाला पाहिजे. म्हणजे एकावरती 2 फोटोग्राफ्स ओव्हरलॅप होत आहेत. म्हणजे लक्षात येते का? बघा अजून एकदा परत लक्ष द्या. विमानानं काय केलं, या ठिकाणी एक फोटोग्राफ घेतला. तो फोटोग्राफ घेतल्यानंतर काय झालं, हा इथला फोटोग्राफ घेतल्यानंतर काय झालं, हा एवढा एरिया कव्हर झाला. इथं कव्हरेज दिले बघा. कव्हरेजचा बाण कुठून कुठेपर्यंत आहे बघा. पहिल्या फोटोग्राफला कव्हरेजचा ॲरो इथून इथपर्यंत आहे, म्हणजे एवढं कव्हर झालं. तेच विमान काय व्हायला लागले, पुढे मूव्ह होत गेलं. 2 एक्सपोजर मधल्या डिस्टन्सला आपण एअरबेस म्हणतो. इथं लिहिले बघा एअरबेस, याच्यामध्ये एअरबेस लिहिले. तर इथं एक्सपोजर झाल्या, इथं फोटोग्राफ घेतल्यानंतर ज्यावेळी एअरक्राफ्ट पुढे गेलं आणि तिथं ज्यावेळी फोटोग्राफ घेतला, या दोन्हीतलं डिस्टन्स एअरबेस. मग आता हा एवढा कव्हर एरिया कव्हर कशात झालता, पहिल्या फोटोग्राफ मध्ये. नंतर विमान पुढे गेलं, तिथून फोटोग्राफ ज्यावेळी घेतला त्यावेळी हा जो खालचा ट्रायंगल दिसतोय बघा, कव्हरेज, हा कव्हरेज दिसतोय. दॅट कव्हरेज इज नथिंग बट दी ओव्हरलॅप. म्हणजे पाठीमागच्या फोटोग्राफ मध्ये पण काहीतरी पार्ट फोटोग्राफी झाला होता, तो पार्ट पुढच्या फोटोग्राफ मध्ये पण आला. आणि हा लॉन्जिट्युडनली म्हणजे विमान ज्यावेळी लेंथ मध्ये मूव्ह होत असते एका डायरेक्शन मध्ये पुढे, त्यावेळी हा 50 ते 70% असायला पाहिजे. त्यावेळी आपल्याला जर काय मागच्या फोटोग्राफ मध्ये मिस झाला असेल तर पुढच्या फोटोग्राफ मध्ये मिळतं. लक्षात आलं? कशासाठी ओव्हरलॅप पाहिजे, तर पाठीमागच्या फोटोग्राफ मध्ये जर काय मिसिंग असेल किंवा एखादा ऑब्जेक्ट व्यवस्थित आलाच नाही तर तो पुढच्या फोटोग्राफ मध्ये येऊ शकतो. दॅट इज ओव्हरलॅप. कसा? अलॉंग दी लेंथ. हिअर रिटर्न बघा, इथं 2 या फिगर मध्ये व्यवस्थित दिले. विमान मूव्ह होते बघा, ही पहिली सेकंड फोटोग्राफ बघा. सेकंड फोटोग्राफ मध्ये इथे विमानाची पोझिशन आहे आणि त्यानंतर विमान पुढे गेलं, मग 60% ओव्हरलॅप कमीत कमी असायला पाहिजे. 50 ते 70 पाहिजे, हा ओव्हरलॅप झाला. तसंच आता डाव्या बाजूला पहिलं फिगर बघा, हे 2 विमान आहेत. दीज आर दी 2 एअरक्राफ्ट्स मुव्हिंग इन दी पॅरलली मूव्ह होत आहेत 10 किलोमीटरच्या लेंथला. मी मगाशी सांगितलं तसं पॅरलली मूव्ह होत असताना त्याचा साइड ओव्हरलॅप, दिस इज दी साइड ओव्हरलॅप, दिस इज दी लॅटरल ओव्हरलॅप. म्हणजे पहिल्या फोटोग्राफवरती दुसरा फोटोग्राफ अलॉंग दी लेंथ हा 60% पाहिजे
आणि हा कसा काय आहे तुमचा साइड ओव्हरलॅप, म्हणजे एक पॅरलल डायरेक्शन मध्ये दोन विमान जात आहेत त्यावेळी साइडची जे ओव्हरलॅप आहे तो किती पाहिजे 30% पाहिजे. सो दिस इज रिलेटेड टू ओव्हरलॅप. साइड ओव्हरलॅप इज नथिंग बट हियर you can see here side overlap nothing but this is the first line, this is the second line. म्हणजे याच्यातला हा ज्यावेळी तो फोटोग्राफ घेतला असा तर इकडचा 30% हा शेडेड पार्ट आहे इकडचा आणि इकडचा हा 30% ओव्हरलॅप झाला पाहिजे. लक्षात येतंय? आणि हा 60% ओव्हरलॅप झाला पाहिजे. सो दिस इज दी 60%. हा एक फोटोग्राफ आहे आणि हा एक फोटोग्राफ तर 60%. सो लॅटरल आणि साइड या दोन विमानाचा जर ओव्हरलॅप झाला तर त्याला साइड म्हणणार आणि एकाच विमानाचा एकमेकावरती ओव्हरलॅप झाला तर त्याला आपण लॅटरल ओव्हरलॅप म्हणणार. आर यू गेटिंग? सो this is the overlap. Then lateral overlap we have seen. Then number of photo in each flight line, that formula is there. Number of photographs in each flight line कसं calculate करायचं. Then scale of flight map, scale we have to decide. Then ground speed of the aeroplane, ground speed of the aeroplane. The airplane's speed we have to make it constant. कॉन्स्टंट स्पीडने एअरक्राफ्ट आपल्याला मूव्ह करायचा आहे. टाइम इंटरवल ऑफ सक्सेसिव्ह फोटोग्राफ्स, म्हणजे टाइम इंटरवल इट मीन्स एका पोझिशनला फोटोग्राफ घेतल्यानंतर किती टाइमनी पुढचा घ्यायचा आहे. 60% कव्हर झालं पाहिजे. ते डिपेंड्स कशावर आहे, एअरक्राफ्टचं स्पीड किती आहे आणि आपल्याला 60% ओव्हरलॅप करायचं आहे त्याच्यावरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो. टाइम इंटरवल ऑफ सक्सेसिव्ह फोटोग्राफ, किती टाइमला आता एक फोटोग्राफ घेतल्यानंतर एअरक्राफ्ट पुढे मूव्ह होत गेल्यानंतर पुढच्या डिस्टन्सला फोटोग्राफ घ्यायचा असेल त्याचा टाइम इंटरवल किती आहे दॅट. सो दीज आर दी सम पॅरामीटर्स ऑफ दी फ्लाइट प्लॅनिंग. सर्वे करायचा असेल किंवा फोटोग्राफ घ्यायचे असतील तर यासाठी आपल्याला दिस डाटा इज टू बी रिक्वायर्ड. आर यू गेटिंग? आणि इन दिस ओव्हरलॅप्स आर देअर. दिस इज दी साइड ओव्हरलॅप, दिस इज दी लॅटरल ओव्हरलॅप. लॅटरल म्हणजे अलॉंग दी लेंथ, साइड म्हणजे दोन्ही साइडला दोन विमानाचं दोन्ही साइडला ओव्हरलॅप किती झाला पाहिजे. and that overlap is here longitudinal overlap and lateral overlap. या लॅटरललाच आपण साइड ओव्हरलॅप म्हणतो असं. हा लॉन्जिट्युडनल आहे. सो लॉन्जिट्युडनल ओव्हरलॅप इज दी 50 to 70%. जसं की आपण ह्या लास्ट फिगर मध्ये आपण 60% पाहिलं. दिस 60% is the range of 50 to 70%. And here side overlap or lateral overlap is 20 to 30%. So this 30% here. Are you getting? Overlap किती असायला पाहिजे that. And again here written overlap between two alternative photo 10 to 20%. म्हणजे तिसऱ्या फोटोग्राफ मध्ये सुद्धा 10 ते 20% पहिला फोटोग्राफ आला पाहिजे. बघा हा एकदम आता खाली छोटा ट्रायंगल दिसतो इथं. दिस ट्रायंगल इज दी म्हणजे पहिल्या फोटोग्राफ्स मधला बघा तिसऱ्यामध्ये दिस इज दी थर्ड एक्सपोजर. हे 3 नंबरचं एक्सपोजर आहे. याच्यामध्ये सुद्धा पहिल्यातला 10 ते 20% आला पाहिजे. सो इन दिस वे वी हॅव टू प्लॅन दी आवर प्लॅनिंग विल बी देअर इन दिस वे. या पद्धतीनं आपलं फोटोग्राफ्स कॅप्चर करण्यासाठीचं प्लॅनिंग असलं पाहिजे. एअरक्राफ्ट, ग्राउंडचे पॉइंट वगैरे हे सगळ्या गोष्टी अलॉंग दी लेंथ आणि याचे आपल्याला आता नंबर ऑफ फोटोग्राफचे कॅल्क्युलेट करायचे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. So this is the overlap. So here written reason for overlap, why we have to do the overlap. So कारण they are written arrangement of mosaic, it means some part whichever missed in last photograph that will be covered in next photograph. Then remove errors due to distortion. Distortion मुळे काय काय एरर होतात सांगितलं तुम्हाला. एकच ऑब्जेक्ट आहे त्याच्या हाईट मुळे त्याचं फोटोग्राफ वरती लेंथ चेंज होते. दॅट इज द डिस्टॉर्शन और डिस्प्लेसमेंट. सो दॅट डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टॉर्शन वी हॅव टू
reduce the error. Then व्ह्यू ऑफ स्टेरिस्कोपिक 3D व्ह्यू. आता ते स्टेरिस्कोपिक 3D व्ह्यू हा पुढचा पॉईंट आहे, ते आपण डिटेलमध्ये बघू पुढं. म्हणजे 3D व्ह्यू आपल्याला ऑब्जेक्टचा बघायचा असेल एखाद्या, तर तो त्याच्यासाठी आपण ओव्हरलॅप घेतो. देन अवॉइड रिपिटेशन ऑफ एरियल सर्वे. अवॉइड रिपिटेशन ऑफ एरियल सर्वे. फॉर दिस पर्पज वी आर टेकिंग दी ओव्हरलॅप्स. ओके. So you can see this again, standard 60% overlap. How 60% overlap is there, that you can see in this picture also. See here, the shaded area is the here shaded area is the your overlap is there. So you can see again here. Then this is the lens, then this is the photograph, this is the ground. ABCD is the ground, small ABCD is the photograph. So in this way we will plan and we will calculate the actual number of photographs required for particular this part, number of photographs required to cover the area. This part we will see in next lecture in detail, and we will solve the examples on the how to calculate the number of photographs. Are you getting? So here we will stop. So we will see the number of photographs part in the next lecture. So we will stop here. Okay. Thank you. Bye bye.